इस वीडियो ਨੂੰ देख रहे सारे दर्शकों ਨੂੰ मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल। ਅੱਜ ਆਪਾਂ प्रोग्राम स्ट्रक्चर के टॉपिक ਵਿੱਚੋਂ ही एक टॉपिक करांगे लूप्स का टॉपिक। सब तो पहला मैं दसना चाहांगा लूप की होंदी है। लूप एक रैपीटेशन होंदी है जो बार बार रिपीट होंदी है। जिवें एक सर्कल होंदा है उसनूं आपां लूप ही कहते हैं। क्योंकि जिवें सर्कल दे विच स्टार्टिंग पॉइंट ते एंड पॉइंट सेम होंदा है ते ओह रैपीटेशन दे विच आपां दुबारा घुमाई जांदे हैं तां ओह एक लूप बन जांदी है। पर जो आप प्रोग्रामिंग के लूप की गल करते हैं तो उन्होंने रिपीट्स एंड ऑपरेशन आप कहने हैं कि बार बार ऑपरेशन रिपीट करना होवे उदों आपां लूप की जरूरत पैंदी है तो आप लूपिंग बोलते हैं। पर प्रोग्रामिंग के की होंदा जो आप एक लूप लगाने हैं पर उस लूप नूं आपां नूं एक एक्सप्रैशन देना पैंदा है या एक कंडीशन देनी पैंदी है जिहदे नाल ओह लूप टर्मीनेट हो सके। नहीं तो अपनी एक अनफाइनाइट लूप दे विच कन्वर्ट हो जाती है लूप। जिवें इनफाइनाइट लूप होंदी है वो दुबारे उस सिस्टम की सारी मैमरी यूज़ हो जाती है। उस चीज़ को वाइड करने वास्ते हमेशा अपने को एक कंडीशन होनी चाहिए है जिहड़ा लूप नूं टर्मीनेट करे। इस लूप नूं डिस्कस करने तो पहला कुछ होर लूप्स दी चीज़ां जिन्हां जिवें लूप्स नूं कैटेगराइज कीते गईयां ने उन्हां बारे आपां डिस्कस करांगे। जिवें लूप्स दे टाइप्स जिवें किस तरह दीयां हुंदियां ने। वैसे तो अपनियां 3 तरह दी लूप्स हुंदियां ने सी दे विच, वाइल लूप, डू वाइल लूप ते फार लूप। इस दे विच हुण आपां प्री टैस्ट ते पोस्ट टैस्ट लूप्स देख रहे हैं तुसीं स्क्रीन दे उत्ते। इन्हां लूप्स नूं कैटेगराइज किया गया है प्री टैस्ट ते पोस्ट टैस्ट लूप दे विच। प्री टैस्ट का मतलब की हुंदा है कि जदों किसी सिक्वेंस ऑफ ऑपरेशन नूं परफॉर्म करना है उस तो पहला सब तो पहला कंडीशन चैक करनी, पहला कंडीशन चैक करनी फिर ऑपरेशन परफॉर्म करना। पोस्ट टैस्ट का की है पहला आपां ने ऑपरेशन परफॉर्म कर ले उस तो बाद आपां कंडीशन चैक करते हैं कि आपां नूं रिपीट करना है कि नहीं करना। ये हुंदा है प्री टैस्ट ते पोस्ट टैस्ट। जिवें तुसीं इस स्लाइड दे विच देखते हो उही चीज़ लिखी हुई है प्री टैस्ट दे विच कि कंट्रोल एक्सप्रैशन इज टैसटड फस्ट कि पहला टैसट किया जाता है फिर आप लूप कंटिन्यू करते हैं जे ट्रू होवे, जे नहीं होवे कंडीशन तो आप लूप टर्मीनेट करते हैं। पोस्ट टैस्ट दे विच की हुंदा है पहला आप जो भी एक्शन होंदे ने ऑपरेशन होंदे ने परफॉर्म करते हैं एग्जीक्यूट करते हैं उस तो आप कंट्रोल एक्सप्रैशन नूं टैसट करते हैं कि जो ट्रू है तो नवीं इटरेशन स्टार्ट करे अदरवाइज लूप टर्मीनेट कर दे। इस स्लाइड में तुसीं देख सकते हो प्री टैस्ट ते पोस्ट टैस्ट लूप्स के एग्जाम्पल। जिवें प्री टैस्ट लूप के डायग्राम दिता होया कंडीशन ट्रू है तो एक्शन परफॉर्म करना है, फॉल्स है तो लूप तो बाहर आ गया जो अपने पहला गल की थी। एवं पोस्ट टैस्ट के पहला एक्शन परफॉर्म हो गए उस तो बाद कंडीशन चैक की, जो कंडीशन ट्रू है तो आप दोबारा फिर एक्शन परफॉर्म करते हैं अदरवाइज आप फॉल्स कंडीशन के बाहर आ जाते हैं। एक होर एग्जाम्पल दी हुई है जिमें कि आप पुशअप्स की एग्जाम्पल दी हुई है कि सब तो पहले आप चैक किया एनर्जी है, जो अपने को एनर्जी हैगी है अपने को पावर हैगी है तो एक पुशअप लगाओ। फिर चैक करते आप कंडीशन की एनर्जी है, जो तक अपने को एनर्जी है उदों तक आप रैपीटेशन ते पुशअप्स लगाने रहने हैं। जो अपने को एनर्जी खत्म हो जाती है उदों आप फास्ट कंडीशन से जाके लूप टर्मीनेट कर देने हैं। एवं पोस्ट टैस्ट लूप के पहला आप पुशअप्स लगाने हैं, मतलब एक पुशअप लगाने हैं उस तो बाद एनर्जी चैक करते हैं, जो ट्रू है तो आप अनदर पुशअप लगाने हैं। इसी तरह नाल रिपीट होंदी रहती है। जो एनर्जी अपने को खत्म हो जाती है तो आप फॉल्स जाके लूप तो बाहर आ जाते हैं। इसी तरह एक होर एग्जाम्पल दी गई है प्री टैस्ट ते पोस्ट टैस्ट की, ये आप छड़ दें। आप नैक्सट चीज़ देखते हैं। हुण आ गया इनीशियलाइजेशन एंड अपडेटिंग। ये इनीशियलाइजेशन ते अपडेटिंग दो चीज़ां ने जिवें लूप्स दे विच ये लूप्स काउंटर दे विच ज़्यादातर यूज़ की जाती है। जो आप काउंटर लूप्स जाने कि आपां नूं पता होवे किन्ने नंबर उपर रैपीटेशन आपने करनी है। जो तक जो हुण तक आपने पढ़िया उस दे विच आपां कंडीशन चैक करते हैं, कंडीशन ट्रू है तो आप रिपीट कर देंगे हैं, जो फॉल्स है तो आप बाहर आ जाते हैं। पर इस लूप्स दे विच कि आप कंडीशन लाने काउंटर के अकॉर्डिंगली आप एक पर्टिकुलर नंबर तक काउंटर लगा देंगे हैं, उस दे अकॉर्डिंगली उन्ने पर्टिकुलर टाइम तक लूप एग्जीक्यूट होंदी है। तो इसनूं जिवें आप अगे देखांगे किवें कंट्रोल करते हैं कि सब तो पहला जिवें इत्थे डायग्राम दिते हुए हैं प्री टैस्ट पोस्ट टैस्ट लूप्स के पहला इनीशियलाइजेशन होंदी है कि एक नंबर सैट हो जाता है। जिवें आप कहते हैं आई इक्वल्स टू 0 हो गया, फिर आप टैसट करते हैं उस आई नूं कि होस्ट किसी जिवें 10 वैल्यू तो घट है, जे घट है तो एक्शन परफॉर्म करते हैं तो आई की वैल्यू में बढ़ा दें अपडेट कर दें।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ i ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਹੋ ਗਈ, 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ 10 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਫੋਲਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲੂਪ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟਿੰਗ ਕੰਸੈਪਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਾਰ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਈਲ ਡੂ ਵਾਈਲ ਦੇ ਲੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੋਡਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨੀਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟ ਟੈਸਟ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਸ਼ਨਸ ਅਪਡੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਨੀਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟਿੰਗ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨੀਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਪਡੇਟਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਵੈਂਟ ਐਂਡ ਕਾਊਂਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਲੂਪਸ। ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਪਡੇਟਿੰਗ ਐਂਡ ਇਨੀਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਇਵੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਵੈਂਟ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇਵੈਂਟ ਟਰੂ ਹੈ ਤਾਂ ਲੂਪ ਚੱਲੂਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਲੂਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਵੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਲੂਪਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਊਂਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਲੂਪਸ। ਇਵੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਕਾਊਂਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਲੂਪ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਸੈਂਟ ਕਾਊਂਟ ਟੂ 0। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੈੱਟ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟ 0 ਤੋਂ, ਫਿਰ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਵੀ, ਜੈਸੇ 5 ਲੈ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਕਿ 0 5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਕਾਊਂਟ ਦੇ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਧਾ ਦਿਓ ਉਹਦੀ, 0 ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਲੂਪ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਫਿਰ 1 ਵੈਲਿਊ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰੂ, ਫਿਰ 2 ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰੂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਕਾਊਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ n ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨਸ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਲੂਪ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲੂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਟੈਸਟ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਨੀਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਟੈਸਟ n+1 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਡ n ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਪਡੇਟਿੰਗ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ n ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਇਟਰੇਸ਼ਨ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫਾਲਸ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਨੀਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੇਮ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਟੈਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਪ੍ਰੀ ਟੈਸਟ ਲੂਪ ਨਾਲੋਂ। ਐਕਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਡ ਵੀ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, n ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਣਗੇ, ਅਪਡੇਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਡ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਇਟਰੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੋਸਟ ਟੈਸਟ ਲੂਪ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੋਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਹੁਣ ਆਪ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੀ ਟੈਸਟ ਲੂਪ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੋਸਟ ਟੈਸਟ ਲੂਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਊਂਟਰ ਬੇਸ ਲੂਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਵੈਂਟ ਬੇਸ ਲੂਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਲੂਪਸ ਦੇ ਟੋਪਿਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੂਪਸ ਨੇ, ਆਹ 3 ਲੂਪਸ ਨੇ, ਫਾਰ, ਵਾਈਲ ਐਂਡ ਡੂ ਵਾਈਲ ਲੂਪ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੂਪਸ ਵਾਈਲ ਲੂਪ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀ ਟੈਸਟ ਲੂਪ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸ਼ਨ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਫੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੋਰ ਲੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੀ ਟੈਸਟ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਬੇਸ ਲੂਪ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫੋਰ ਲੂਪ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਡੂ ਵਾਈਲ ਲੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਸਟ ਟੈਸਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡੂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਵਾਈਲ ਦੇ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੋਸਟ ਟੈਸਟ ਲੂਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਵਾਈਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਈਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ, ਵਾਈਲ ਲੂਪ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਵਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਸੈਂਪਲ ਕੋਡ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਫਲੋਰ ਚਾਰਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਲੂਪ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵੈਲਿਊ 2 ਹੋਊਗੀ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਊਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਲੂਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਹ ਸੈਂਪਲ ਕੋਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਈਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਚਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਊ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਕੰਪਾਊਂਡਡ ਵਾਈਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਕੰਪਾਊਂਡਡ ਵਾਈਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਫ ਐਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਫ ਦਾ ਬਲੋਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਐਲਸ ਬਲੋਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਈਲ ਬਲੋਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕੰਪਾਊਂਡਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਲੱਗਦੇ। ਜੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਟਰੂ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵਾਈਲ ਲੂਪ ਹੈ ਆਪਣੀ।
ਇਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਵਾਈਲ ਲੂਪ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਲੂਪ ਲਿਖੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵਾਈਲ ਟਰੂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਟਰੂ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਟਰੂ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਲੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 68 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀਟਰ ਔਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ 78 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਫਾਰਨਾਈਟ ਤੋਂ ਤਾਂ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਆਪਾਂ ਔਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੀਟਰ ਅਤੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਦੋਨੇ ਔਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੋਡ ਦਾ ਜੋ ਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਾਈਲ ਲੂਪ ਟੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨੰਬਰ। ਇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਵਾਈਲ ਲੂਪ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਵਾਈਲ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਲੈਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਾਊਂਟ ਲੈਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪਿਛਲੀ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਾਊਂਟ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲੈਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 1 ਤੋਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟੀਜਰ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਨਪੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ 5 ਲੈਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਅਗਰ 5 ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 100, ਜੇ ਇਹ 100 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਨ ਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ 0 ਪਾ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਈ ਹੈ ਵਾਈਲ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਨੇ 5 ਲੈਤਾ ਸੀ ਇਨਪੁੱਟ ਤਾਂ ਇਹ 5 ਵਾਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਊਗੀ ਵਾਈਲ ਲੂਪ। ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਿਆ ਵਾਈਲ ਨੰਬਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਦੇਖੋਗੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਈਨਸ ਜੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਵਾਈਲ ਲੂਪ 5 ਤੋਂ ਘੱਟੋ 5 ਟਾਈਮ ਚੱਲੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਡ ਲਿਖ ਕੇ ਕੰਪਾਈਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਫੋਰ ਲੂਪ। ਵਾਈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 3 ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟਿੰਗ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਫੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਈਲ ਲੂਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਫਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ 1 2 3 ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ 2 ਜਿਹੜਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ 1 ਕੀ ਹੈ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ 2 ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋ ਜੂਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ 2 ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੂਪ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਫਾਰ ਲੂਪ। ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਰ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਾਊਂਡਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੇਮ ਵਾਈਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਐਕਸ਼ਨਸ ਲਿਖਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਫਾਰ ਲੂਪ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਵੈਨ ਅ ਲੂਪ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਡ ਅ ਨੋਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਾਈਮਸ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਾਰ ਲੂਪ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੋਨ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਵਾਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੂਪ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਦਾ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਵਿਦ ਦਾ ਵਾਈਲ ਲੂਪ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਵਾਈਲ ਲੂਪ ਨਾਲ ਵੀ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਫਾਰ ਲੂਪ ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀਅਰ ਟੂ ਰੀਡ ਐਂਡ ਮੋਰ ਨੈਚੁਰਲ ਫਾਰ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਲੂਪਸ। ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਬੇਸ ਲੂਪ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਫਾਰ ਲੂਪ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਈਜ਼ੀਅਰ ਹੈ, ਲਿਖਣੀ ਵੀ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਲਿਖ ਦਈਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਰ ਲੂਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਲੂਪਸ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫਾਰ ਲੂਪ ਅਤੇ ਵਾਈਲ ਲੂਪ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਲਿਖਦੇ, 3 ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ। ਪਰ ਵਾਈਲ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਰ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਈਲ ਲੂਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਖਣੀ ਪਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਈਲ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਡ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨਸ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕਾਊਂਟਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਰ ਅਤੇ ਵਾਈਲ ਲੂਪ ਵਰਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ।
ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਾਰ ਲੂਪ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਫਾਰ ਲੂਪ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਪਾਈ ਹੈ ਸੋਰੀ, ਤੇ ਸਕੈਨਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ 3 ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਨਪੁਟ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਾਰ ਲੂਪ ਲਗਾਈ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ i = 1 ਕੀਤਾ, ਤੇ ਲਿਮਿਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਹੈ, <= 3 ਤੇ i++। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਲੂਪ 3 ਵਾਰ ਚੱਲੂਗੀ, ਇੱਕ i1 ਲਈ, i2 ਲਈ ਤੇ i3 ਲਈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਿਮਿਟ, ਜਦੋਂ i4 ਹੋ ਜੂ ਤਾਂ i ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜੂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫਾਲਸ ਹੋ ਜੂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੂਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਰਿਟਰਨ 0 ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਫਾਰ ਲੂਪ ਦੀ। ਫਾਰ ਲੂਪ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਸਟਡ ਫਾਰ ਲੂਪ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਨੈਸਟਡ ਇਫ ਐਲਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੈਸਟਡ ਫਾਰ ਲੂਪ ਨਥਿੰਗ ਬਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਾਰ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਰ ਲੂਪ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਸਰੀ ਫਾਰ ਲੂਪ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰ ਲੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਫਸਟ ਫਾਰ ਲੂਪ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਚੱਲਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰ ਲੂਪ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਲੂਪਸ ਜੋ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਰੀ 3 ਵਾਰ ਫਾਰ ਲੂਪ ਚੱਲੂਗੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗੀ, ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ 6 ਵਾਰ ਲੂਪਸ ਚੱਲੂਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਵਾਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨੈਸਟਡ ਫਾਰ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਡੂ ਵਾਈਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਡੂ ਵਾਈਲ ਲੂਪ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਈਲ ਲੂਪ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨਸ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਡ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਡੂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਓਪਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨਸ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਾਈਲ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਟਰੂ ਰਹੂਗਾ ਇਹ ਲੂਪ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਨੀਮਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨਸ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਇਸ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਵਾਈਲ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਫੋਲਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਈਲ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਸਟ ਵਾਈਲ ਲੂਪ ਅਤੇ ਡੂ ਵਾਈਲ ਲੂਪ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਊਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ 3 ਲੂਪਸ ਨੇ, ਵਾਈਲ ਲੂਪ, ਡੂ ਵਾਈਲ ਲੂਪ ਅਤੇ ਫਾਰ ਲੂਪ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।